Welcome student. Today we will discuss the small example. First question is verify that the point having position vector दिलेला आहे 4i bar minus 11j bar 2k bar lies on the line. ठीक आहे, हा जो पॉइंट्स आहे ह्या लाईन वरती आहे आपल्याला सिद्ध करून दाखवायचं. याचा अर्थ काय दाखवायचा आहे आपल्याला कालच्या नोट प्रमाणे लॅम्बडाची एक सेम व्हॅल्यू आपल्याला मिळते की नाही ते चेक करून पाहिजे. ठीक आहे, आता आतापर्यंत आम्ही येता 10वी पर्यंत चेक करायचं म्हणजे काय करतो समीकरणात त्या किमती नेऊन ठेवायचं. आता किमती येतात व्हेरिएबल ह्या लाईन मधला व्हेरिएबल कोण आहे रे? हा तर फिक्स आहे, हाय फिक्स आहे, पण व्हेरिएबल कोण? आर हा पोझिशन वेक्टर आहे, कोणाचा आहे? व्हेरिएबल पॉइंट्स आहे, कळलं ना? मग याच्यामध्ये आपण ती किंमत ठेवू शकतो. इथे म्हणायचं गिवन इक्वेशन ऑफ लाईन काय दिलं? r bar is equal to 6i bar minus 4j bar 5k bar plus lambda times 2i bar 7j bar plus 5k. Okay, आता we replace r bar is equal to काय? by 4i bar minus 11j bar plus 2 at the place of r we put this value. आणि मग काय म्हणते मला 4i bar minus 11j bar 2k bar is equal to करा 6 plus 2 lambda डायरेक्ट i bar कंपॅरिझन करायचं minus 4 plus 7 lambda times j bar plus 5 plus 3 lambda times काय आलं. And by comparing the two vectors by equality one equality of two vectors काय सांगता 6 plus 2 lambda is equal to 4 minus plus 7 lambda is equal to minus 11 equation 1 equation 2 and last case काय 5 plus 3 lambda is equal to 2 सभी नंबर. आता कोणतं इक्वेशन सोड from equation lambda की किंमत किती? 6 plus 2 lambda is equal to 4 then 2 lambda is equal to minus 2 then lambda is equal to minus from equation 2 minus 4 plus 7 lambda is equal to minus 11 याला इकडे पाठवा 7 lambda is equal to minus 7 lambda is equal to 1 from equation 3 5 plus 3 lambda is equal to 2 3 lambda is equal to minus 3 then lambda is equal to minus 1. म्हणजे सगळ्यांसाठी व्हॅल्यू कशा आली लंबाची सेम for all equations the value of lambda is same minus 1 is same. म्हणून काय होत आहे? Hence the position vectors of given point lies on the given A. Okay, lies on the equation number example number 2. Find the vector equation of line passing through the point having position vector is 4i bar minus j bar plus 2k bar and parallel to the vector twice i bar minus j bar plus k bar. We the vector equation of the line passing through the point A with position vector a bar and parallel to the line parallel to the vector b bar is काय असतो r bar is equal to a bar plus lambda टाइम्स मग हियर and there हियर a bar म्हणून कोण काम करत आहे 4i bar minus j bar plus 5k b bar म्हणून कोण काम करत आहे minus 2i bar minus j bar plus k bar
hence the required pressure of line passing through the point with position vector is a bar is equal to काय 4i bar minus j bar plus twice k bar and b bar is equal to what? Minus 2i bar minus j bar plus k bar is काय r bar is equal to 4 times I bar minus j bar plus twice k bar lambda times minus 2i bar minus j bar plus k bar. This is the equation. So, 2 marks. Find the vector equation of a line passing through a point having position vector दिलाय. कोणती नेमकं दिलंय का? A bar correct. आपला इथे A bar दिलाय तर दुसरा आला पाहिजे. चला. And perpendicular to the vector. And perpendicular to the vector. I bar J bar plus K bar याला काय म्हणू आपण? याला आता मागून घेऊ. याला काय म्हणू आपण? P bar. पुस्तकात P bar आणि B bar म्हणलं ते नको. त्याला P bar म्हणायचं. बरोबर आहे? आता हे त्या मूळ पोझिशन व्हेक्टरला कसे येते? परपेंडिक्युलर आहे. बघा गम्मा. हे आपली मूळ लाईन आहे ज्याच्यातून आमचं लाईन आहे. इथे आपण पॉइंट गृहीत धरू आणि हे जे दोन व्हेक्टर्स आहेत ते त्याला कसे आहेत रे? याला परपेंडिक्युलर आहे. हे असे परपेंडिक्युलर आपल्याला मिळाले. ओके, हे दोन याला कसे आहेत? परपेंडिक्युलर. मग मला सांगा, जेव्हा मी यांच्यामध्ये क्रॉस प्रॉडक्ट घेणार आहे तेव्हा काय गंमत होणार आहे? हे दोन व्हेक्टर आहेत लाईनला कसे परपेंडिक्युलर. या दोघांमध्ये मला क्रॉस प्रॉडक्ट घ्यायचा. व्हॉट हॅपन इफ यू टेक द क्रॉस प्रॉडक्ट बिटवीन देम आय गेट वन्स अगेन काय म्हणते त्याला पॅरलल असेल लाईन. बरोबर ना? क्रॉस प्रॉडक्ट मी थोडं वेक्टर दाखवतो. आठवतंय ना? समजा ही आपली लाईन असं जरी आपण गृहीत धरलं आणि हा टोकाचा आपला पॉईंट इथून आमची लाईन गेलेली असेल जरी आपण गृहीत धरलं तरी काय लक्षात येतं? ह्या दोघांना ही दोघांना कशी परपेंडिक्युलर आहे? याला परपेंडिक्युलर याला परपेंडिक्युलर आहे. मग ह्याला कशा देते? म्हणजे दोघांचा क्रॉस प्रॉडक्ट ज्यावेळेस मी घेईन त्यावेळेस मला हा पॅरलल वेक्टर तयार होणार. मग आपली नीड काय? When we find the equation of line, if you get the position vector of a line passing through that point and parallel vector, तर आपण सहजरित्या इक्वेशन लिहू शकतो. काहीच अडचण कळलं सगळ्यांना? कंडिशन कळाली. याला परपेंडिक्युलर असू द्या ना. याचा क्रॉस प्रॉडक्ट लागतो तर काय होणार? मला पॅरलल वेक्टर. मला काय लागतंय? आमच्या लाईनला पॅरलल वेक्टर लागतं. कळतं सगळ्यांना? ओके, मग काय काय सांगता येणार? सोल्युशन. The line, the required line, required line passing through the point having position vector that is A bar twice I bar plus J bar minus twice K bar and perpendicular to the lines, perpendicular to the vectors म्हणलं काय? शेड्यूल P bar is equal to I bar plus J bar plus K bar and Q bar is equal to I bar plus twice J bar minus K bar. हे दोघांना कसे परपेंडिक्युलर. Now take cross product between P bar and Q bar. If you take the cross product, we write cross product in determinant form. First one is always compulsion, isaac, then next 1 1 1 1 2 1 I times 1 minus 1 minus j bar times minus 1 minus and last case plus k bar times 2 minus answer become minus 3 times plus 2 times j bar plus आता याला गडीभर आपण b बार म्हणलं तर चालेल का? याचा क्रॉस प्रॉडक्ट आहे तिथे बघा आपण b बार झालं का आपल्याला पॅरलल? अरे झालं का पॅरलल वेक्टर? which is parallel? parallel to required
which is parallel to मग आता आपल्याला माहिती इक्वेशन रिक्वायर्ड लाईन कसं काढतो आपण r bar is equal to a bar plus लॅम्बडा तर b bar मिळाला आपल्याला a bar पण आपल्याजवळ the required equation of line passing through the point with the position vector a bar is equal to काय दिलं रे मग y bar plus j bar minus k bar and parallel to the vector b bar cross q bar मध्ये थोडक्यात काय b bar इथं आपण b bar म्हणू आणि काय मायनस i bar प्लस j bar प्लस e काय असतं r bar फक्त किंमत राहील y bar j bar minus k bar plus lambda times minus 3i bar plus 5j bar plus k bar आणि याला असंच ठेवायचं बिलकुल ठेवायचं नाही कळलं का वेगळी कंडिशन काय दिली तरी आता आपल्याला वेगळं पण काय दिलं ते डायरेक्ट पॅरलल वेक्टर दिसला का रे नाही तुम्हाला काम करायला सांगितलं पॅरलल वेक्टर तयार करायला सांगितलं कसं तयार करा तुम्ही ते दोन परपेंडिक्युलर असल्यामुळे त्यांचा काय करता क्रॉस करायचं आपल्याला काय मिळालं बरोबर आपल्याला लाईनला पॅरलल वेक्टर तयार मिळाला कळलं सांगितलं ओके ठीक वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू द पॉइंट आता वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू हे वेक्टर मधून जाते and parallel to the line joining the two vectors आता कंडिशन बघा दिस इज आवर आर रिक्वायर्ड लाईन आहे तुम्हाला कळतंय त्याचा ए आणि त्याचा पोझिशन वेक्टर हा आपल्याला दिला आहे त्यातून काय आपण याला ए बार मानून घेऊया मग आता दुसरं काय दिलं हो दुसरे दोन वेक्टर दिले सॉरी दुसरे दोन पोझिशन पॉइंट दिले त्याला आपण बी म्हणून त्याचा पोझिशन वेक्टर बी बार याला सी म्हणून त्याचा पोझिशन वेक्टर सी बार आणि त्या दोन पॉइंट मधून जाणारी लाईन आमच्या वेक्टरला लाईनला कशी पॅरलल मग मला काय काढलं लागणार मी त्याच्यापेक्षा असं म्हणेन त्यातला कोणताही एक जरी घेतला तरी माझं उत्तर बरोबर आहे काय ते दोन पॉइंट मधून जाते फक्त पॉइंट मधून जाते हा आपला राईट पॉइंट कारण की पोझिशन वेक्टर आपण दिलेलं आहे मग आपल्याला काय काढलं लागणार पॅरलल वेक्टर लागणार बरोबर म्हणजे त्याचा बीसी बार आधी काढला लागेल आणि देन वी राईट ए बार म्हणजे आपल्याला पॅरलल वेक्टर म्हणून पॅरलल वेक्टर आपलं म्हणजे कोण काम करणार आहे बीसी बार आणि आपलं पॉइंट आपल्याला माहिती आहे आपण सहज रिक्वायर्ड लाईन इक्वेशन फाइंड आउट करू शकतो मग आता काय काय दिलं बघा लेट a bar is equal to twice I bar j bar minus k bar b bar is equal to minus I bar plus j bar plus 4k bar and what is c bar is equal to काय दिलं I bar twice j bar twice k bar be the PVs of points कोणकोणते A B and C PVs करून टाकू आता काय म्हणायचं B आता इथं आपण AB बार काढले नाही का ABC म्हणलं नंतर आपण काय करायचं इथं BC बार काढून देत आहे नाव फाइंड द BC बार कसा आहे C बार मायनस C म्हणजे इथं हा वजा करा किती आलं वजा केल्यानंतर ट्वाइस आहे हा वजा केल्यानंतर जे बार हा वजा केल्यानंतर मायनस ट्वाइस हे काय मिळालं मला बीसी बार आता इथं पर्यंत द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through A with position vector A bar and parallel to the vector BC bar is काय सूत्र आहे R bar is equal to A bar plus lambda times BC and क्या झालो that is R bar is equal to A bar ची किंमत काय 2i bar plus j bar minus k bar आणि लॅम्बडा टाइम बीसी बार ची किंमत काय 2i bar j bar minus चाल दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाईन ते आपण थोडी पण सांगू शकतो काय चालतं मगाशी काय दिलं तरी कंडिशन आमच्या लाईनला दोन पॅरलल असतात
सॉरी परपेंडिक्युलर असतात, ठीक आहे. आणि आता काय दिलं आमच्या लाईनला दोन लाईन पॅरलल दिली किंवा एक लाईन पॅरलल दिली पण ते दोन मिळून जाते असं सांगितलं. मग आपण त्याला बीसी बार काढलं आपोआपच काढलं लाईनला काय होणार पॅरलल लाईन दाखवणार. म्हणजे आपल्याला लाईनची कशी करताना पॅरलल लाईनची गरज असते हे लक्षात ठेवायचं. ओके ठीक आहे. हा इक्वेशन एक्झाम्पल नंबर 5 फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A having coordinate 1 2 3 B having coordinate 2 3 we can relate A bar and B bar be the equation vectors of points A having coordinate 1 2 3 and B having coordinate 2 3 4 respectively बदलायला विसरायचं म्हणून A bar काय तो I bar पाइस J bar पाइस K bar. What about B bar? Twice I bar twice J bar plus 4 K bar. मग आता we know that मस्ती काय टाकू we know that the vector equation of line passing through the points A with position at A bar and B with position at B bar is R bar is equal to A bar plus lambda time B bar minus A bar. मग मला वाटतं अगोदर B bar minus A bar काढता आणखी सोयीचं होईल. मग इथं काढू B bar minus A bar सांगा इथं तुम्हाला करायचं पटपट I bar J bar आणि प्लस चला ठेवा किंमत hence the required equation of line passing through the points A with position A bar and B with position vector B bar is काय तर R bar is equal to A bar ची किंमत ठेवा A bar as it राहणार 1 I bar 2 J bar 3 K bar आणि लॅम्बडा टाइम्स B bar minus I bar आपण ते काढून घेतले तर काय राहणार I bar J bar आणि K bar आणि असं देऊन झालं की चौकोन करायचं उत्तर सांग ट्रिपल इक्वेशन आपण ओके. हा फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A having coordinate 1 2 3 and having direction relation दिले. आता लाईनचे डायरेक्शन रिलेशन पॅरलल लाईन डायरेक्शन रिलेशन दिले. क्वेश्चन इज दॅट तुम्हाला एक कोऑर्डिनेट दिलाय गंमत बघा बरं का. मग आता मी प्रश्न विचारला ह्या लाईनचे डायरेक्शन रिलेशन दिले का पॅरलल लाईन दिली तर डायरेक्शन रिलेशन तुम्हाला ह्याच लाईन दिले पॅरलल लाईन दिली तरी चालतात. आणखी साधारणतः पॅरलल लाईन असेल तर डायरेक्शन रिलेशन नेवरती त्या डायरेक्शन रिलेशन बदलू शकतो. आपण सांगितलं युनिक इक्वेशन नाही कोसाइन बदलतो कोसाइन एकच असतं पण डायरेक्ट रिलेशन बदलू शकतात. मग मी ह्याला इथं वापरलं काय ह्याला इथं वापरलं काय ह्याला इथं वापरलं काय ह्याला इथं कोणताही वापरता चालू शकतो कारण की पॅरललचे डायरेक्शन रेशो आर इन सेम प्रोपोर्शनल आर इन म्हणून ते अनेक होऊ शकतात. सेम प्रोपोर्शनल असल्या कारण काय झालं त्याचं उत्तर काय होतं अनेक मध्ये तयार होतं. येते लक्षात ठीक आहे. आता हे लक्षात आल्यानंतर आपण त्याच लाईन डायरेक्शन रेशो कन्सिडर करू. कोण दिलेली A ची किंमत किती दिली 2 B ची किंमत किती दिली 3 आणि C ची किंमत किती दिली मला सोल्युशन. आता we know that सुरू कार्टे मध्ये जायचं ना मला I want to just to find the equation of Cartesian form of equation of line. ओके मग इथं मला we know that आपण ते काय माहिती चालू करू चालू झालं हा find the Cartesian equation of line passing through the point having coordinate 1 2 3 and having direction ratios 2 3 आता we know that आता काय माहिती ना मग तर इक्वेशन दी कार्टेशियन इक्वेशन of line passing through A having coordinate x1 y1 z1 and having direction ratios A having coordinate 2 B having 3 and C having 7 is
What is the equation? तो उत्तर x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c. मग खाली मला next like hey required the required equation of the light passing through A with coordinate equivalent 1, 2, 3 and having direction ratios A is equal to 2, B is equal to 3, C is equal to 7 each. काय उत्तर येतं मग x minus x1 ची किंमत किती 1 upon y minus 2 upon किती किती लिहायची गरज नाही त्यामध्ये ते चुकून लिहिलं गेलं हां इथं 3 आणि z minus z मध्ये किती किती मध्ये किती 3 upon किती this is the equation of the line in terms of Cartesian. Okay. आता find the Cartesian equation of a line passing through the points A having coordinate 1, 2, 3 and B having coordinate 2, 3, 4. मग आता आम्हाला काय माहिती त्यामुळे सुरुवात करायची we know that काय माहिती रे मला line passing through the points A having coordinate x1, y1, z1 and B having coordinate x2, y2, z2 is x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z2. This is the equation. What the required equation of line passing through the point A having coordinate 1, 2, 3 and B having coordinate 2, 3 each काय ना आता याच्यात याला काय म्हणू आपण x1 y1 z1 याला काय म्हणतात x2 y2 मग सांगा x x1 मध्ये 1 आपण 2 minus y minus 2 upon 3 minus 2 आणि z minus 4 upon 3 upon 4 minus मग उत्तर काय 6 minus 1 upon 1 y minus 2 upon 1 z minus 3 upon 1 y minus 2 this is vector equation of a line याला एक आपण काहीतरी नाव दिलेले आठवतंय का याला सिमेट्रिक फॉर्म म्हणतात काय म्हणतात सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन आणि समजा जर ह्या एखाद्याची a ची किंमत जर 0 असेल एखाद्या कार्टेशियनची किंमत जर डायरेक्शन रेशोची किंमत जर 0 असेल तर ते आपण त्याला सिमेट्रिक फॉर्म मध्ये मांडू शकत नाही त्याला नॉन सिमेट्रिक फॉर्म असं म्हटलेलं कळलं सगळ्यांना ओके का ठीक आहे example number 8 find the Cartesian equation of line passing through the point A having coordinate 2, 1, minus 3 and perpendicular to the vector B1 and C1 आता कोणतं पाहिजे आपल्याला Cartesian equation पाहिजे सोल्युशन given that काय दिलं रे मला B बार दिलं काय करा I बार J बार प्लस K बार C बार दिला I बार प्लस J बार मायनस K बार मगाशी सांगितल्याप्रमाणे हे दोन वेक्टर त्या लाईनला कशा परपेंडिक्युलर आहेत त्याचा जर क्रॉस प्रॉडक्ट घेतला तर पॅरलल वेक्टर तयार होतो मी युजिंग डायरेक्टली द क्रॉस प्रॉडक्ट B बार प्लस C बार म्हणजे I बार J बार K बार 1 1 1 1 2 minus 1 आन्सर बिकम I बार काय येतं पहा I bar times minus 1 minus 2 plus minus J bar times minus 1 minus 2 plus K bar times 2 minus 2 answer आलं minus 3 times I bar plus 2 times J bar plus K bar this is B bar plus C bar ठीक आहे इकडे बघायला आपण K bar बघूया
बी बार प्लस सी बार पी बार पी बार ठीक आहे. मग आता हा काय झाला आमच्या लाईन चॅप्टर करता. मग आता दी डायरेक्शन ratios of direction ratios of the line काय केलं -3 to 1 ठीक आहे. -3 to 1. आता आपण आपल्या a ची किंमत किती आली -3 b ची किंमत आली 2 आणि c ची किंमत किती आली. मग आता काय म्हणतात we know that the equation, the Cartesian the equation of line passing through a having coordinate x1 y1 z1 and having direction ratios is after the x minus x1 upon b, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c. मग उत्तर काय आहे the required equation of line passing through the point A having coordinate, passing through the point A having coordinate 2, 1, minus 3, and having direction ratios are A having A ची किंमत किती -3, B ची किंमत A बार, C ची किंमत A. तर मग काय होतं is x minus 2 upon -3 y minus 1 upon z plus 3 upon 1. म्हणजे अशा पद्धतीने इक्वेशन आपण कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन अप्लाय आपल्याला या ठिकाणी मिळतं. ओके ठीक आहे. फाइंड द अँगल बिटवीन द लाइन्स. सोल्यूशन गिवन equation of lines r bar is equal to I bar plus 5 j bar plus 5 k bar plus lambda times twice I bar minus 5 j bar plus and r bar is equal to I bar plus 5 j bar plus 5 k bar lambda times I bar minus 5 j bar plus. आता ह्या दोन लाईन्स आहेत आता एकाच पॉईंट मध्ये जातात इम्पॉर्टंट किंवा असतात एकाच पॉईंट मध्ये दोन लाईन जातात आणि मग हे दोन लाईन जर अँगल फाइंड होतं खरं तर दोन लाईन बरोबर कारण याला आपण B2 बार म्हणतात B1 बार ठीक आहे. दिस इज पॅरलल टू B1 बार अँड B2 बार. आणि मग आपला खरं तर अँगल बघायला पाहिजे दोन भेटतात पाहिजे हा B1 बार हा B2 बार याच्यामध्ये आपण काय करतो हे दोन्ही अँगल काय असतात सेमच येतात. ले इथं बी बार B1 बार म्हणून कोण काम करतो पाईस I बार मायनस पाईस J बार प्लस K बार. B2 बार म्हणून कोण काम करतो I बार प्लस पाईस J बार प्लस K बार असं काम करतो ना. ले थीटा बी अँगल बिटवीन given two lines hence that is theta be the angle between B1 bar and B2 bar त्याला काम राहतं त्याच्यामध्ये तो अँगल आहे. काय माहिती cos theta is B1 bar B2 bar divided by modulus of B1 bar and modulus of B2 bar. असा अँगल त्याचा आपल्याला सूत्र माहिती आहे. आपण B1 bar आणि B2 bar काढतो. B1 bar डॉट B2 bar काय करतो I bar minus 5 J bar plus K bar डॉट
आय बार प्लस टॉईस ए बार प्लस काय होतं 2 into 1 minus 2 into 2 1 into 1 उत्तर आलं 2 minus 4 plus 1 आन्सर भेटतो minus 1 तर आपण minus 1 आहे प्रॉब्लेम मध्ये मिस्टेक असं प्रॉब्लेम मध्ये थोडी मिस्टेक आहे 2k बार आला म्हणजे आता मी तुला 2k बार आला मी टाकलं बरोबर मी टाकला 2k बार आला मी उत्तर 2 आला मी ते उत्तर 2 आला उत्तर किती आलं 0 a बार नॉट b बार a बार नॉट b बार 0 मग काय होतं cos theta equal 0 theta become केव्हा 0 येतो 90 डिग्री मग काय म्हणतात आपल्याला given lines are perpendicular to each other and each other and angle between them is 90 असा सांगता ओके ठीक आहे थोडं करेक्शन होतं प्रॉब्लेम मध्ये इथे करेक्शन आणि त्याबद्दल तुम्हाला B1 बारा B2 बारा डॉट पडल्याचं उत्तर 0 येतं आणि डॉट पॉट बिकम 0 अँगल बिटवीन टू व्हेक्टर्स इज 90 ओके मग त्या 90 अँगल किती आला 90 डिग्री असं सांगता येऊ शकतं ठीक आहे